Students, welcome to the class. In the previous class, I had started Where There Is a Wheel by P. Sainath. There I had told you how the essayist P. Sainath tells us the incident that happened in Pudukottai, one of the India's poorest districts. There the rural women chose cycling as a medium to fight against their backwardness. They wanted to change their living style, so they thought of choosing cycling as a medium. Then he says that within a span of just 1.5 years or 18 months, nearly 1 lakh rural women, most of them neo-cyclists, took to cycling. And there the women say that cycling symbolized, it was symbol of independence, freedom and mobility. Okay. It was symbol of independence, freedom and mobility, it is stated. Okay. Among the 1 lakh women cyclists, some 70,000 took part in public exhibition contests. And we can find still training camps in Pudukottai. At the same time, the desire to learn also continues in Pudukottai. Then P. Sainath quotes the opinions expressed by some of the cyclists like Jamila Bibi and Fatima, a secondary school teacher. Now he goes on telling other factors related to that essay Where There Is a Wheel. Then he says how the women working in different fields, they took to cycling. The women, agricultural workers, quarry laborers, village health nurses, Balawadi and Anganwadi workers, gem cutters, school teachers, gram sevikas and midday meal workers. All these women took to cycling, because they had to move from their home to the place of work. Earlier, when they were not able to ride a cycle, they had to depend on the vehicles, or they had to depend on the men, maybe father, maybe husband, maybe brother, to go to work. So they want to become independent. So all the women workers working in different fields took to cycling, it is stated. At the same time, in Pudukottai, one more incident took place, and that was the literacy drive. A vigorous literacy drive was started in Pudukottai. The name of the literacy drive is Arivoli Iyakam. The meaning in English is light of knowledge movement. Light of knowledge movement. And it was quick to tap the energy. At the same time, that Arivoli Iyakam provided a social status, social sanction to the women cycling. It provided cycling a social sanction, so women took to it without any fear. Earlier, as quoted by Jamila Bibi,
the people used to make dirty remarks. Okay, but when Arivoli Ekam provided a social sanction for cycling, many of the women took to cycling, it is stated. Then, another statement by one more personality, N. Kannamal, is given. N. Kannamal, she was the central coordinator. She was the central coordinator of the Arivoli Iyakam, and she opines that the main thing was the confidence it gave women. See the first point quoted by N. Kannamal. Cycling gave women confidence, and whenever you have confidence, you can easily do whatever you wanted to do. Okay. Then the second one is that it is very important factor. It reduced the dependence on men. See, these are the two major factors, 2 points put forth by N. Kannamal. Then she goes on telling that now the women were able to fetch water from 4 or 5 kilometers, okay, with their children, and they are also carting provisions for their homes from distant places. She also opines the same as Jamila Bibi. In the initial stages, the women had to put up with vicious attacks on their character when this began, and so many made filthy remarks. See how the society looked at the women cyclists. Okay, the women cyclists, they had to undergo such things like they had to endure vicious attacks on their character, and they had to face the filthy remarks made by the society. Okay. But the women did not bother about all those things. They very daringly, okay, they moved on riding a cycle. Then she herself says, being a science graduate, she was not able to muster courage to ride a cycle because she feared the society. And when the Arivoli Iyakam provided the social sanction for cycling, then only she was able to ride a cycle. Then P. Sainath says that cycling training camps are still there in Pudukottai. One training center is at Kilakuruchi training centers. Cycling training camps. One at Kilakuruchi village. He also says that it's an unusual experience. He says, okay, and on Sundays we can see the gathering of women there at such cycling training camps. All of them have the desire to learn by cycling. Okay. And some of the women cyclists used to sing songs to encourage other women. The line runs like this: "Oh sister, come learn cycling, move to the wheel of time." That is the line of a song sung by the women cyclists to encourage other women to learn cycling. And in this way, the women encouraged others to learn cycling. ನಿನ್ನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೀಲ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ. ಆ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪುದುಕೋಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೊರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಮ್ಮ ತಾವೇ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ಕೇವಲ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70,000 ಜನರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ 3 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಫ್ರೀಡಮ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಚಲನಶೀಲತೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ ನಂತರ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಮೀಲಾ ಬೀಬಿ ಒಬ್ರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಂತರ ಫಾತಿಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಹೀಗೆ ಮತ್ತೀಗ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ. ಆ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ 1 ಅಥವಾ 2 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿದ್ದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಂತರ ಬಾಲವಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗ್ರಾಮ ಸೇವಿಕೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹೌದಾ, ಅದಂತರ ಜಮ್ ಕಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಇರತಕ್ಕಂತ ಮನೆ ಮತ್ತೆ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ದೂರ ದೂರ ಇರ್ತದ್ದು. ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಅವರು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಂದೆನೋ ಅಣ್ಣನೋ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೋ ಮಾವನೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಬೇಕಾಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತಾವು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನ, ಲಿಟ್ರಸಿ ಡ್ರೈವ್. ಆ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡ್ರೈವ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರಿವೋಲಿ ಇಯಕಂ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹೆಸರು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಒಂದು ಈ ಅರಿವೋಲಿ ಇಯಕಂ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನ ಈ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಅರಿವೋಲಿ ಇಯಕಂ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರತರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಅರಿವೋಲಿ ಇಯಕಂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಿಂಜರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಾನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾದಂತಹ ಎನ್ ಕಣ್ಣಮ್ಮಾಳ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು. ಈ ಎನ್ ಕಣ್ಣಮ್ಮಾಳ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅರಿವೋಲಿ ಇಯಕಂನ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅವಳೀಗ ಈ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರ್ತದೆ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಪುದುಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ರೂರಲ್ ಹಳ್ಳಿಗಾಡ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಬಿಂದಿಗೆಗಳನ್ನು, ಕೊಡಪಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ತರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೂರ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ತರ್ತಾರಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಹುತೇಕ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರ ವಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾತ್ರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಅರಿವೋಲಿ ಏಕಮ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಣ್ಣಮ್ಮ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳೊಬ್ಬ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಅವಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋಕೆ. ಆದ ನಂತರ ಅವಳು ಸಹ ಧೈರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ, ನಂತರ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದು ಕರೀತಾಳೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪುದುಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲಕುರುಚಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಕಿಲಕುರುಚಿ ಗ್ರಾಮ. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಸೇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ನಾನು ಸಹ ಸೈಕಲ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಸೈಕಲ್ ಕಲಿತೇನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಡನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಇರ್ತಿದೆ, ಓ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಮ್ ಲರ್ನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ವೀಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು, ಓ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಬನ್ನಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾವು ಸಹ ಕಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಕಾಲ ಯಾವುದು ಸಹ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸಮಯ. ಆ ಸಮಯದ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಹ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದಾರೆ, ನಾವು ಸಹ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದಂತ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ quotes one more personality here who encouraged cycling, and that was Sheila Rani Chunkat. She was the district collector of Pudukkottai, who comes to Pudukkottai in the year 1991. When she comes there, she also wanted to encourage cycling because the literacy drive Arival Ekam had to be made successful. So mobility was a part of literacy drive, she thought. And as you know that the people of Pudukkottai were very poor, they were unable to buy a bicycle, so she
got she pushed the banks to give loans for the women to buy cycles. Okay, and she got each block to accept specific duties on promoting the drive. As the top official in the district, she gave it great personal attention. In this way, Sheila Rani Chunkat helped cycling to become a success. At the same time, she also worked hard to make the literacy drive Arivoli Iyakam a grand success. In the initial stages, only the activists learned cycling. Then the new literates wanted to learn. Later on, all the women wanted to learn cycling. Okay, and when all the women learned cycling, they also wanted to have a cycle of their own. When all wanted to have a cycle of their own, there was scarcity, shortage of ladies cycles. But the women in Pudukkottai did not mind. Okay, they went for jet cycle. When there was shortage of a ladies cycle, they went to jet cycle. They wanted to have jet cycle. Many of them preferred jet cycle for one reason, and the reason was that it had an additional bar from seat to handle, and on that bar they could sit their child. Okay, and in this way the women wanted to have a cycle. They never differentiated between a ladies cycle and jet cycle. And after 1992, when the International Women's Day took place, the scene of Pudukkottai entirely changed. Earlier, the condition or the situation of Pudukkottai was a completely different one. And after 1992, the streets of Pudukkottai, they were filled with the rural women cycling. Flags on their handlebars, bells ringing, nearly 1,500 women cyclists took Pudukkottai by storm. And the city women stunned at this massive showing. See how the scenery of Pudukkottai entirely changed after 1992. Earlier, the condition was entirely different one. Okay, the women, they were, the rural women, they were confined only to the village limits only. Okay, they were not able to come to the city headquarters or somewhere else because they did not have any vehicle facilities, or they could not ride a bicycle. But now they were able to ride a bicycle. So with the help of bicycle, they have come to the city and they are riding bicycles in a very fast manner, tying flag on their handle and ringing bell. And the city people stunned at this massive showing, it is stated. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು. ಅದ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೀಲಾ ರಾಣಿ ಚುಂಕತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಶೀಲಾ ರಾಣಿ ಚುಂಕತ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವ್ರು 1991 ಇಸ್ವಿಲಿ ಡಿಸಿ ಆಗಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪುದುಕೋಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಅರಿವೋಲಿ ಏಕಂ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಅರಿವೋಲಿ ಏಕಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಿ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊತಾಳೆ. ನಂತರ ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಾಲದ ಹಣದಿಂದ ಅವರು ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಲಿಟ್ರಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಅರಿವೋಲಿ ಏಕಂ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶೀಲಾ ರಾಣಿ ಚುಂಕತ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅರಿವೋಲಿ ಏಕಂ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಆಂದೋಲನ ಎರಡನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮಾತ್ರ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಹೊಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಅದಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಸಹ ನಾನು ಸಹ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ನಾನು ಯಾರಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸೈಕಲ್, ಲೇಡೀಸ್ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಸೈಕಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಸೈಕಲ್ ಬೇಕಪ್ಪ, ಅದು ಲೇಡೀಸ್ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಜೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಂತೂ ನಮಗೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀಟ್ ನಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾರ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸೀಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂತಹ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಿರ್ಬಹುದಾಗಿದೆ, ನೀರು ಕೊಡಪಾನಗಳಿರ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಜೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಪುದುಕೋಟೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಜೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ರು. 1992ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಆಚರಣೆ ನಂತರ ಪುದುಕೋಟೆಯ ಚಿತ್ರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತಹ ಚಿತ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ, ಆದ್ರೆ ನಂತರದ ಚಿತ್ರಣ ಬೇರೆ. ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೇ, ಸಿಟಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಸಿಟಿನಲ್ಲೇ. ಯಾಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಸೈಕಲ್ ಕಲಿತಾರೆ ಸುಮಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು 1500 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಪುದುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಭರದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1500 ಜನ 2000 ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಿಟಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಿಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು, ನಮ್ಮ ಸಿಟಿನೇನಾ ಇದು, ಈ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಾರಲ್ಲ, ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು 1992ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ನಂತರ ಪುದುಕೋಟೆಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಂಟು ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಏನೇನು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಗಳೆಂಥದ್ದು, ಅವರ ಸಹಾಯ ಎಂಥದ್ದು, ಅದಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಅವರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಏನಿತ್ತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.